Capacitor is a system of two conductors separated by an insulator between them. आम तौर के उत्ते कैपेसिटर आ जिहड़ा इहदा नाम रखा गया इहदी प्रॉपर्टी करके टू स्टोर एन इलैक्ट्रिक चार्ज। इहदी कैपेसिटी आ टू स्टोर इलैक्ट्रिक चार्ज, पर यह अदर दैन स्टोरिंग इलैक्ट्रिक चार्ज होर भी बड़े कामां लई वरतिया जांदा प्रैक्टिकली। एवरी काइंड ऑफ मोटर, कोई भी मोटर, चाहे तुहाडी पानी वाली मोटर आ, चाहे पखे वाली मोटर आ, चाहे कूलर वाली मोटर आ, चाहे AC वाली मोटर आ, एवरी मोटर हैज़ ए फिल्टर बिफोर करंट कम्स टू इट। वो जिहड़ा फिल्टर आ इलैक्ट्रिसिटी नूं फिल्टर करदा उहनूं असीं कंडेंसर कहने पंजाबी भाषा च। आम तौर पर जिहड़े मकैनिक्स ने वो हुंदा की आ, कंडेंसर भी कह सकते हो। इट इज़ एक्चुअली ए कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज़ किया जाता एज ए फिल्टर सर्किट्स इन AC। सो इसलिए कैपेसिटर का कल्ला परपज़ चार्ज नूं स्टोर करना ही नहीं है, ਇਹਦਾ परपज़ फिल्टर सर्किट के तौर पर भी किया जाता। और फिल्टर सर्किट के उत्ते प्रयोग ਇਹਦਾ बड़ा प्रैक्टिकल आ, मतलब आम वरत्या जाता घरां दे विच, इलैक्ट्रिसिटी अपनी मशीनरी दे विच, फैक्ट्रीज़ दे विच यूज़ किया जाता। सो इट इज़ ए असैंबली ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज़ सैपरेटेड बाय सम इंसुलेटेड मटीरियल। इंसुलेटेड मटीरियल एयर भी हो सकती है मोस्ट ऑफ दी केसिस दे विच, कोई होर भी हो सकता। हुण इंसुलेटर मटीरियल जिहड़ा इहदे विच हुंदा प्लेट्स दे विच बिटवीन टू कंडक्टर्स, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डाइलैक्ट्रिक। सो जस्ट लाइक जिवें मैं इत्थे एक कंडक्टर बना लिया तो ये उत्ते चार्ज क्यू आ, तो सपोज कर लीए ये सरफेस के उत्ते चार्ज क्यू आ, एक सरफेस मैं इधरले पासे रख ली तो जे ये क्यू चार्ज आ प्लस का, तो ये पासे इन्हें अपने आप नैगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेना, तो जिहड़ा इन्हां दे विच डिस्टेंस आ उहदे करके नैगेटिव चार्ज, ਇਹਦਾ पोटेंशियल V होएगा, ਇਹਦਾ पोटेंशियल V होएगा। सो दिस इज़ एन असैंबली ऑफ ए कैपेसिटर। हुण जिहड़ा ਇਹਦਾ पोटेंशियल होएगा, तो जे इहनूं मैं V1 कहदा, इहनूं V2 कहदा, तो पोटेंशियल विल बी V इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। हुण असीं चाहे इन्हां दे उत्ते चार्ज दोनों के उत्ते इक्वल एंड अपोजिट हुंदा, दोनों कंडक्टर्स के उत्ते, पर चार्ज ऑन ए कैपेसिटर असीं क्यू ही कहने, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर क्यू कहने, पर ओवरऑल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज़ 0, क्योंकि इधरले पासे जे चार्ज प्लस क्यू आ पहले कंडक्टर के उत्ते, तो दूजे कंडक्टर के उत्ते नैगेटिव होएगा उन्ना ही, एंड दी टोटल चार्ज विल बी 0। पर जदों असीं गल करदे आ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर दी, तो वो चार्ज किहदा हुंदा, इट इज़ दी चार्ज ऑन ए वन कंडक्टर। एक कंडक्टर के उत्ते जिहड़ा चार्ज आ उहनूं असीं क्यू इहनूं चार्ज कह दिंदे आ, पोटेंशियल कह दिंदे आ जिन्ना दोनों पोटेंशियल चार्जिस दी, दोनों कंडक्टर्स दी पोटेंशियल का डिफरेंस आ। दिस इज़ नोन एज दी पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर, दिस इज़ नोन एज दी चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, दो इट इज़ दी चार्ज ऑन वन कंडक्टर ओनली। तीजी गल आ जाती है हुण इलैक्ट्रिक फील्ड। जे चार्ज आ तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगा, क्योंकि आपां नूं पता इलैक्ट्रिक फील्ड का जिहड़ा फार्मूला हुंदा वो असीं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़िया। सो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। जे चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगा। सो इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, इनू अगे जाके डिटेल च भी पढ़ांगे, जिहड़ा होएगा इट डिपेंड्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। जिन्ना चार्ज होएगा, भाव मतलब कहण दा इह होया जेकर आप चार्ज नूं डबल कर दईए, सो इफ वी हैव डबल्ड दी चार्ज द इलैक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो भी डबल्ड, क्योंकि दो ना गुणा ही हो जानी है। तो इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। जेकर इलैक्ट्रिक फील्ड चार्ज दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, तो वट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स इज़ वट इज़ द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। सो जे इनू मैं कंडक्टर नंबर 2 कहदा तो इनू 1 कहदा, 2 तो एक पॉजिटिव चार्ज चक के इत्थे लैके आंदा, तो जिन्ना वर्क करना पिया उहनूं असीं की कहांगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। तो यदा मतलब जिन्ने चार्ज चक के लियावांगे पोटेंशियल डिफरेंस भी उन्ना ही होएगा।
जे एक चार्ज लैके आंदा तो एक का वर्क डन, दो चार्ज लिया तो दो का वर्क डन, तीन का लिया तीन वर्क डन। यदा मतलब ज्यों ज्यों चार्ज ज़्यादा चक के लैके आवांगे साडा वर्क डन भी वधी जाऊगा एंड इन टर्न दी पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनक्रीज होता जाएगा। सो यदा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड एज वैल एज पोटेंशियल, दीज टू क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन Q। सो दीज डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑन दी कंडक्टर्स। सो इत्थों हुण सानूं ये पता लगदी है गल बई दी रेशो आ जिहड़ी Q अपॉन V दी ये साडे कोले कॉन्सटेंट रहिंदी है हमेशा। दी रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कॉन्सटेंट थ्रू आउट दी असैंबली ऑफ दी कैपेसिटर। तो इनू जिहड़े कॉन्सटेंट आ जिहड़ा इनू असीं कहने आ C विच इज़ नोन एज दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड काते करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। C डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। डिमेंशन का मतलब शेप, साइज, ज्योमैट्री, लेंथ, ब्रैथ, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। नाल दी नाल डिपेंड करती है भी इहदे विच जिहड़ा मीडियम आ इंसुलेटर, मीडियम इंसुलेटर जिन्हों असीं डाइलैक्ट्रिक कह दिंदे हां, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करती आ ਕਿਹੜਾ डाइलैक्ट्रिक पाया होया। एयर आ, वैक्यूम आ, वाटर आ, प्योर वाटर इज़ ए इंसुलेटर, कोई भी होर ਜਿਹੜਾ भी इंसुलेटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ कैपेसिटेंस इंसुलेटर ਤੇ डिपेंड करती आ भी ਉਹ ਕਿਹੜੇ टाइप ਦਾ ਪਾਇਆ, नेचर ऑफ द मटीरियल यूज्ड। सैकेंडली ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ कैपेसिटेंस आ ਇਹਦੇ यूनिट्स ਕੀ ਨੇ, यूनिट्स ने आ जी ਇਹਦੇ फैरड, FARAD। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कैपिटल F। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ f ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ कैपिटल F ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ कैपिटल F ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यूनिट नहीं ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ यूनिट ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ f ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਅਰ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ कैपिटल F ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1 ਫੈਰਡ ਆ ਇਹ ਬਿਗਰ यूनिट ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ यूनिट ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ 10⁻⁻6 ਫੈਰਡ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ 10⁻12 ਫੈਰਡ, ਨੈਨੋ ਫੈਰਡ 10⁻9 ਫੈਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਖਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡਸ ਔਰ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡਸ ਔਰ ਨੈਨੋ ਫੈਰਡਸ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਏ ਨੋਬ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਐਰੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ C = Q/V,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, Q ਫਾਰ ਕੂਲਮ ਪਰ ਵੋਲਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਫੈਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਇਨ SI ਆਲਸੋ। ਤੋ ਕੂਲਮ ਪਰ ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ। तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इन डिनोमीनेटर ऑफ द रिलेशन। सो इसका मतलब जे पोटेंशियल डिफरेंस घट होएगा, घट तो घट करी चलीए तो साडी कैपेसिटेंस इनक्रीज हो जाएगी। सो यू कैन ईजीली से दैट टू हैव ए लार्ज कैपेसिटेंस वी कैन रिड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज वध स्टोर करेगा तो चार्ज वधी जाएगा, कितना क चार्ज असीं स्टोर कर सकते हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? So it is the maximum amount of electric field for a dielectric at which the dielectric material can withstand its insulator properties without being ionized. So ionized होने तो बिना यह रह सके उन्नी असी मैक्सीमम चार्ज दे सकते हैं किसी भी ਚਾਰਜਡ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਏਅਰ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਏਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 3 × 10⁶ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਏਅਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 10⁴ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 3 × 10⁴ ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 × 10⁴ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 4 ਵੋਲਟ। ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਆਫ ਏ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਏਅਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦੀ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਟ ਸਰਫੇਸ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਦੀ ਏਅਰ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਟੂ ਗੈਟ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਲੇਟ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ A ਆ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਇਜ਼ D। ਇਹ ਪਲੇਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ, ਆਹ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਸਾਡੀ ਨੀਚੇ ਪਈ ਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੇਟ। ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਊ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਅਪਰ ਪਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q/A ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ D ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਫ D ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲਰ ਦੈਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਦੈਨ D ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ D ਸਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ D ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ σ/2ε0। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਏ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ 1.15 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1.15 ਆਫ ਯੂਰ NCERT ਬੁੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ σ/2ε0 ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਵਾਲੇ, ਗੌਸਿਸ ਲਾ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ 3। 3 ਰੀਜਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਮੇਰਾ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜਾ ਰੀਜਨ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੀਜਾ ਰੀਜਨ ਮੇਰਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q/V। ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ। ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ Q ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ Q ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਢਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ E ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dV/dr ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਘਟਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ। ਬਟ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V/D। D ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਓ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ V ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ E ਇੰਟੂ D ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ D ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ I am going to find the electric field between the plates।
ਸੋ E ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਰ ਏ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਬਿਕੋਜ਼ डिस्टेंस विचाले बहुत घट आ, वो कंपैरिजन टू इलैक्ट्रिक प्लेट्स आ जड़ियाँ असी इन्हां दी डिमेंशनस इनफाइनाइटली लॉन्ग लै सकते हैं। देखिए पहले रीजन के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड एट फस्ट रीजन, मैं इत्थे लिख दिना इलैक्ट्रिक फील्ड एट फस्ट रीजन के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज आ पहली प्लेट का, यदा मतलब ये इधरले पासे नूं इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, इधरों इधरले पासे नूं होएगा। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिहड़ा मेरे को आंसर आ जाएगा 0, दोने कट्टे जाणगे। सैकेंड रीजन ते आ जाइए इधरले पासे, इस रीजन के उत्ते नैगेटिव प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड नैगेटिव फील्ड प्लेट वाल नूं होएगा, पॉजिटिव प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव आ थल्ले नूं होएगा। सो इस केस दे विच भी इन रीजन सैकेंड इलैक्ट्रिक फील्ड आ जिहड़ा वो कितना होएगा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन इट विल बी कैंसल्ड। नाउ कमिंग टू दी इनर रीजन बिटवीन दी टू प्लेट्स, उपरली प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड थल्ले नूं होएगा एंड नैगेटिव चार्ज वल नूं होएगा, इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड भी इहदे वल नूं ही होएगा। सो बोथ दी इलैक्ट्रिक फील्ड्स विल बी एडेड अप। सो इहदा मतलब इन रीजन 3 इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच विल गिव मी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आ मेरे को आ गया जी इलैक्ट्रिक फील्ड, इनू मैं हुण इत्थे पुट कर दूँगा। सो V इज इक्वल टू E इंटू डी, E मेरे को आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हुण मैं पुट कर दूँगा वैल्यू, मेरे को V आ गया जी, तो V की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा इत्थे इहदे विच, तो C मेरे को कितना आ गया Q ओवर V की वैल्यू पुट की सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर। नाउ सिग्मा मेरे को की आ, सिग्मा मेरे को है चार्ज ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा की जगह के उत्ते मैं लिखूँगा, सिग्मा की जगह पर लिखण लग्या चार्ज ओवर एरिया ऊपर चला जाएगा, थल्ले नाल डी रह गई, चार्ज ना चार्ज कट्टिया गया। सो आई विल गैट एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सो दिस इज़ माई रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आउंदी आ, एरिया ऑफ दी प्लेट्स दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। जिन्नी प्लेट दी डिस्टेंस घट होएगी आपस दे विच, जिन्ना D घट होएगा उन्ना ही साडे कोले कैपेसिटेंस ज़्यादा होएगा, जिन्ना प्लेट का एरिया ज़्यादा होएगा उन्ना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होएगा। हुण असीं ये देखते हैं, जेकर अपने कोले कोई 1 मीटर स्केयर की प्लेट होवे, 1 मीटर स्केयर की प्लेट एरिया मतलब मीटर एक एडा हुंदा, मेरे इधरले मोढे तो लैके बांह तक एक लेंथ ते ब्रैथ दी इन्नी हो जाए, मतलब एडी सारी 1 मीटर की प्लेट होवे, 2 प्लेट्स होण एक्चुअली, तो वो इदां असीं उहनूं रख लीए, तो विचाले जिहड़ा डिस्टेंस आ साडा वो असीं रख लीए जी 1 mm। सो देखिए कितना साडे कोले आंसर आएगा। हुण मेरे कोले एक प्लेट मैं इत्थे रख ली, दूजी प्लेट इहदे थल्ले एंड दी सैपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज़ 1 mm, तो एरिया ऑफ दी प्लेट आ जिहड़ा वो मेरे कोले हैगा 1 मीटर स्केयर। A इज़ 1 मीटर स्केयर, D इज़ 1 millimeter। I have to find C। Formula I have is C is equal to epsilon naught A by D, epsilon naught A over D, putting the value of epsilon naught 8.854
to 10 raised to the power minus 12. Area 1 meter square divided by 1 millimeter. Milli means 10 to the power minus 3 meter. लो जी ध्यान ਨਾਲ देखिए आ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ 8.854 into 10 raised to the power minus 12 plus 3 farad. So 8.8 means I can write it a 9 into 10 raised to the power minus 9 farad. So this much capacitance I will be getting if I have the plate area 1 meter square and the separation between the plates as 1 millimeter. Now here you can see the how bigger are the units farad are. Now coming to in saying it another way, how can you make a capacitor of 1 farad capacitance? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 ਫੈਰਡ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇਟ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਏਰੀਆ ਇਫ D is suppose 1 centimeter means 10 to the power minus 2 meter. I am calculating the capacitance. So formula is epsilon naught A over D. So I am finding A. So A will be CD upon epsilon naught. So area will be capacitance I need 1 farad, D 10 to the power minus 2 meters and epsilon naught is 8.854 into 10 to the power minus 12. So what I am getting the area of the plate किन्ना मैनू जरूरत होएगी 10 to the power minus 2 ऊपर है जी 8.85 सो 10 to the power 12 ऊपर आ गया जी सो ये लगभग आ जाएगा अपने कोले 10 की पावर 9 मीटर स्केयर क्योंकि इनू सॉल्व करोगे 10 की पावर 10 आया डिवाइड करोगे 0.1 के करीब आएगा सो 1 into 10 to the power 9 साडा आंसर आ जाएगा ਇਹਦਾ मतलब 10 की पावर 9 मीटर स्केयर जे मैं किलोमीटर च बनाना होवे तो कितना बन जाऊगा मीटर 9 मीटर into मीटर. So what I am going to do is to convert it in kilometers. So kilometer divided by 3 divided by 10 to the power 3. So it means I need 10 to the power 3 kilometer square plate area. If I have to make a 1000 10 to the power 3 kilometer square plate area, then it will be impossible to maintain a distance of 1 centimeter between the plates and mount these system together. So ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਸਾਡੀ 1 ਫੈਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜੇ 1 ਫੈਰਡ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਦ ਵੈਕਿਊਮ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਦਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਬਾਈ D ਦੂਜਾ Q ਬਾਈ B ਆਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇਨ ਯੂਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਵੈਲਕਮ in comment section. Thank you very much.